जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेज। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरई बहिर चैप्टर 2 विहंग विप्लव तार क्वेश्चन आंसर करिए। देख पिला माने पाठ्य अंतर्गत मु बुझीबारे निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा। माँ हलदी बसंत मुंडरे काहींकी चिंता पड़ुछि। ऑप्शन देइछि बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्य चलीजिवो। बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डेई हैरान करुथिबारु माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पारुनथिबारु मिठा पाचिला कोली गछ मानकरू सरी सरी आसुथिबारु। माँ हलदी बसंत मुंडरे काहींकी चिंता पड़ुछि। माँ उत्तर होउछि माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पारुनथिबो। एटा मुख्य कारण, तो बसाटा करिया दरकार। अच्छा, प्रश्न 2 बुढ़ा मांकड़ कहा बसार छाई माड़े नहीं। बुढ़ा मांकड़ ऑप्शन देछि डामरा काऊ, शागुणार, गंगेईर, कजलपाती। उत्तर हम डामरा काऊ। बुझिपार तो एठी देख 3 निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्य केउ चढ़ई गायक जातिर कौ चढ़ई गीत गाए। तुम जानिच कुआ, मयूर, हलदी बसंत, बग हलदी बसंत। 4 पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंची। एक किए कहते? एक कहते मयूर, बग, बुलबुल, काऊ। उत्तर होची काऊ। 5 नंबर समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि, आमे काहाकू पर बोली भाबु नाहु। पठित गल्पर एक किए कहते? ऑप्शन अच्छी हलदी बसंत, कोइली, गेंडालिया, कजलपाती। उत्तर होची हलदी बसंत। अच्छा, 6 चढ़ई मानक मध्य केउ चढ़ई भल लोकी करी कली गजा मेटाई दिए। कली गजा किए मेटाई दिए? हलदी बसंत, मयूर, कजलपाती, शंखचिल। उत्तर हम कौन ना कजलपाती। 7 नंबर हलदी बसंत पाई राजा दरबार रे किए ओकिलाती करथिला? काऊ, कजलपाती, काकतुआ, घर चटिया। सी है काऊ। राइट मार देछि। तापर 8 प्रथम राजांकर केउ राय शुणी चढ़ई माने आनंद बोगाई उठिले? प्रथम है क हलदी बसंत को आउ थे बसा तैयारी करने को निर्देश दब। ख बुढ़ा मांकड़ हलदी बसंतर बसा तैयारी करने को निर्देश दब। ग दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिज्व। घ बुढ़ा मांकड़ को बण रे केही कथा कहिबे नहीं। उत्तर होची ग दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिज्व। केवल 9 नंबर राजा निजर राय बदलाई देवार कारण कौन? कौची मंत्री सुगाड़ परामर्श जो, बुढ़ा मांकड़ कोई कोई कांदी पकड़ा जो, चढ़ई कूल को दुर्बल बोली भाभी देवा जो, लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणस लोभ जीव। यहाँ उत्तर घ लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणस लोभ जीव। 10 केउथिपाई चढ़ई माने आहुरी लगी जाई राजा मंत्री और कर्मचारी मानकू खुंपिया लगिले? पर कौन लिखाई? लांच खाए राजा न्याय प्रदान करथिबा हेतु खुंपिया लगिले। एटा पक्षी बाहिनी राजा को बणर शासक रूपे मानुथिबारु एटा राजा सहित सुगाड़ महामंत्री पाचिला पणस खाऊथबार देखि एटा हब। बुढ़ा मांकड़ भलुक महाराजा को पणस कोसा खुआई बार देखी क्या बुढ़ा मांकड़ दोषी। तो एटा उत्तर हम घ। तापर देख पिलाने एटी कौन कहूची? पठित पाठरू निम्न केते वाक्य दिखाई। प्रत्येक वाक्य पर 2टी लेखाएं अर्थसूचक वाक्य दिखाई। तुम्हें तुम दलर सांग मान सहित आलोचना कर सबुठार उपयुक्त अर्थ प्रकाश कर वाक्य सहित रेखा द्वारा संयोग कर। रेखा द्वारा संयोग होती। देख 1 नंबरटा कौन हम? जेते काकुति मिनती कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणिया को नहीं। उत्तर हम हलदी बसंत ता बसा न भांगिया को अनुरोध कले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा एबेले मानु नथिला। 2 नंबर सेथिपई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसारे छाई माड़े नहीं। तब क डामरा काऊ आक्रमण को भय करी बुढ़ा मांकड़ काऊर बसा पाखकू जाए नहीं। केवल 3 नंबर आजिकाली तो तुम मानकर कचेबार तामाने कौन? ख
ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇଯାଉଥିବାର ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଜୋରଦାର ମୁଲକ ତାର ଉତ୍ତର ହବ କ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତା ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଉତ୍ତର ହବ କ। ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗପରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଓ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ସରଳାର୍ଥ। କ'ଣ କହିଛି? କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଏ ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା କରି ଲେଖିବ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ 3 ଥର ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି? ସେଇ ଡାଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇ ଡାଳରେ ଦେଇ ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କହିଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ସାହାଡ଼ା କୋଳି, ଶଗଡ଼ ବାଟୁଆ କୋଳି ସବୁ ପାଚିବ। ସେ ଏହି କୋଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ସେ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଛୁଆ ଫୁଟାଇବ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସରଳାର୍ଥ ତୁମର। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା ମୂଳରେ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ସରିଲା ଏଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ ଦେଖ। ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଦେଖ ସରଳାର୍ଥ ଖ। କେମିତି ଲେଖିଦେବ? ନାଇଁ ହୋ ଲେଖିଦେବ, କଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକରେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମଣିଷଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ କିପରି ମାଛ ତ ଦୂରର କଥା କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ। କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସାକୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାରୁ ବଣର ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ବିପଦ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡାମରା କାଉ ପରି ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ କହିଲା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କହିଲା ଯେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ମାଛ ଭଲ ମିଳୁଥିବ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀକୁ। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ କିଛି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଗୋଟେ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ସେ ଲେଖିବ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମେ ଆମର ନିଜର। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ
ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଗର ଅପବାଦରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ବଗ ସହି ନ ପାରି କହିଲା ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ପ୍ରଭୃତି ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ, ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମୋହ ନାହିଁ। ବଗର ଅପବାଦରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ମନେ କରେ। ସମସ୍ତେ ତାର ନିଜର। ସେ କାହାରିକୁ ପର ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମଧୁର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ବଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରଥମ କଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା? ଦେଖ, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଆଖପାଖରେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବସା କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଦେଖିଛି, ପାଇନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେଣି। ଏଣେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ନେକ୍ସଟ, କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି? ଦେଖ, କୁଆମାନଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ଗଙ୍ଗେଇ ଦେଖିଲା ଯେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ନାନା ଜାତିର କୋଳି ହୋଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧୁର ପବନ ବହୁଥିଲା। ଏଭଳି ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଗଙ୍ଗେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତି ବଗର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ଭାବ ନଥିଲା। କାରଣ ବଗର ଧାରଣା ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷଯାକ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆହାର ଖାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ। ତାପରେ କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କଣ? କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରେ, ମଝିରେ ଭଲ ଲୋକୀ ହୋଇ କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନହେଲେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ତାହାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକୁ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଚଢ଼େଇମାନେ କଜଳପାତିକୁ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ବଣରେ ଭାଲୁକ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ସେଇ ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖ, ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା, ସେଇ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ଭଳି ବଳଶାଳୀ ଜୀବ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ? ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ? ରାଜା ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଣ କରୁଛି? ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ, ତେଣୁ ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? କାହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ କଥାରେ ଆଗ ପଛ
ଚାହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ କ'ଣ ଏକ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପଣସ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଲୋଭେଇ ଗଲା। ସେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଜ ପରେ ଝ। ଘରଚଟିଆ ରାଜଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ଦେଖ, ଘରଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଠଣାରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜଦରବାର ସମସ୍ତ ଖବର ନିଜ ବସାରେ ବସି ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ନିଅ, ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏହି ଗପରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁଆ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା କଜଳପାତିର ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ ଏମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଠ। ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏଠି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଁ ତା ବସାର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତା ବସାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ବସାକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, କ'ଣ କହିଛି? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା ଓ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ମିଠା ପାଚିଲା କୋଳି ଖୁଆଇ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇ କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଆଚ୍ଛା, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଶୁଖି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମଣିଷମାନେ ସେଠାରୁ ମାଛ ନ ଧରନ୍ତେ ତେବେ ଗଙ୍ଗେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। 4 ନମ୍ବର, ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? 4 ନମ୍ବର, ବିଦେଶୀମାନେ ଆମର ଅତିଥି ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ପର ବୋଲି ଭାବିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। 5 ନମ୍ବର, ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି? 5 ନମ୍ବର, ଦେଖ, ବଗ ଯଦି କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ନଥାନ୍ତା ବଗର ଓ ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା, ତାର ଠକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। 6 ନମ୍ବର, ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା? 6, ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବଦଳାଇ ନଥାନ୍ତା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାନ୍ତା। ଦୁଷ୍ଟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତା। 7 ନମ୍ବର, ଶାସକ ଯଦି ନିଜର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିବ। ଫଳ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର ନୀତି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଅନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? 7 ପରେ 8, ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ, ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ
ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା, ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ଜଣାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଓ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ଦେଖ, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜା ଓ ସୁଗାଳମାନଙ୍କୁ ଶାସନରୁ ହଟା ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୋଗ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନଟା 9ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ? ଏଇଭଳିଆ ଆସିଥିବ। ଯଦି ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜା ସୁଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାସନରୁ ହଟା ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୋଗ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? 9 ସରିଲା। ତାପରେ ଅଭିନୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦେଖ, ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଗପଟି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇ ଲେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗଛରେ ପାଚିଥିବା କୋଳି ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ଦେଇଥାନ୍ତା। ବଣରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମିଳିମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାନ। 1 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଦୁରାବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଦର ହର୍ଷକାର ହବ, ଦୁରାବସ୍ଥା। ସେମିତି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଭର୍ସନା, ଏଠି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କହିଛି ବିଶେଷ ଓ ବିଶେଷଣ ମେଳ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟ। ଉପଲିଖିତ ଯୋଡ଼ା ପଦ ମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ସେ ପଦକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ, ପର ପଦକୁ ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା ବିଶେଷ ପଦ, ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଛି କାହାକୁ? ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଶବ୍ଦକୁ। ଇଏ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା ବିଶେଷ, ନାଉନ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଏପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ପଠିତ ଗପରୁ ଖୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍ତର। କ'ଣ ଲେଖିବା? ବହିରେ ଅଛି, ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। ପଠିତ ଗପରୁ ଖୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଯେମିତି ପାଚିଲା କୋଳି, ସୁନା ଦେହ, ଗାୟକ ଜାତି, ସୁନ୍ଦର ପବନ, ପାଚିଲା ପଣସ, ନାଲି ଆଖି, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଇଛି। ଆଉ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଲେଖିପାରିବ। ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ନିର୍ବୋଧ କାକ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଓ ଶୈଳୀ। କ'ଣ କହିବା ଢଙ୍ଗ ଓ ଶୈଳୀ? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନି, ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଲା। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା। ଏଟା ହେଲା ରୂଢ଼ି। ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହାତ କରି ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଅଲଗା ଅର୍ଥ, ଅନ୍ୟ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେବା। ତାକୁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ, ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଥିବ। ସେଇଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। ଏଠି ତା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼
କ'ଣ କରେ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ହାତ କରିବା ରୂଢ଼ି ପରି ହାତ କରିବା ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତେ ରୂଢ଼ି ଲେଖ। ରୂଢ଼ି ହେଲା ଦେଇଛି ନା କରିବା ଚଳୁ କରିବା ହାତ କରିବା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଏଇ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନା କରିବା। ଏଇଟା ନା କରିବା। ନା କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଭଲ କାମ କଲେ ତୁମେ ନା କରିବ, ସାଧାରଣ କଥା। ଚଳୁ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କ'ଣ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚଳୁ କରିଦେଲା, ଶେଷ କରିଦେଲା। ହାତ କରିବା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେବା। ଲୋକଟି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ କରି ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ତୁମକୁ ସବୁ ଆଜି ମୁଁ କରେଇଦେଲି। ଖାତା ସବୁ ଲେଖିନେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।